کو اسلام لیے چلتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کی جانب سے مشترکہ نیوز کانفرنس جاری ہے۔ ملین ایکڑ فیٹ ہے، جبکہ ایکچولی اس وقت ہونا چاہیے 11.780 ملین ایکڑ فیٹ۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ ارسا کا لیٹر ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور، جہاں سے یہ نہر کہتے ہیں نکلے گی، یہ میں نے ساری تفصیل ہے نہروں کی، اس وقت آج کتنی نہر، کون سی نہر میں کتنے پانی کی ضرورت ہے اور کتنا چل رہا ہے، میں آپ کو وہاں پہ جو بی ایس لنک ہے اس کا میں بتانا چاہتا ہوں۔ بلو کی سلیمان کی، یعنی جو لنک کینالز ہیں، وہ پہلے پانی چونکہ راوی پاکستان کے پاس نہیں ہے، ستلج نہیں ہے، میں قصور سے تعلق رکھتا ہوں، میں ستلج کے کنارے پہ رہتا ہوں، وہاں پہ کوئی پانی نہیں، چونکہ فیروز پور ہیڈ ورکس کے پاس ہم رہتے ہیں۔ اس کی جو پوری کیپیسٹی ہے وہ 24,500 کیوسک کی ہے، بلو کی لنک، جس نے پانی آگے سلمان کی لے کر جانا ہے۔ اس وقت آج کے دن وہ چل رہی ہے 13,500 پہ، یعنی اس کے اندر آلریڈی کمی ہے جو نہر دے رہی ہے۔ آگے ہے پاک پتن کینال، وہاں سے 3 نہریں نکل رہی ہیں، آلریڈی 3 نہریں وہاں سے نکلتی ہیں۔ جو پاک پتن کینال ہے وہ 6600 کیوسک اس کی کیپیسٹی ہے، آج وہ 3803 پہ چل رہی اور 3800 کی کمی ہے۔ ایسٹرن سادکیہ کینال یہ 6700 کیوسک کی ہے، 6700 کیوسک، 5500 کیوسک چل رہی۔ فارورڈ کینال ہے وہ 3400 کیوسک کی ہے، اس وقت 1002 کیوسک چل رہی۔ یہ سچویشن ہے اس وقت۔ وہاں پہ باقی نہروں کی بھی صورتحال اس سے ملتی جلتی ہے، 43% کمی کہہ رہے ہیں آپ، اور اگر 43% کمی ہوتی ہے تو اس کے آلریڈی جو اس وقت جس ضلع کے اندر میں رہتا ہوں، قصور کے اندر، اس کی 2 ٹیرینز ہیں، ایک کو ہم اٹھاڑ اور ایک کو اتاڑ، یعنی قصور سے آپ اوپر لاہور کی سائڈ پہ آئیں گے تو وہاں کا پانی خراب ہے، وہ نہری پانی ہے، نیچے ہمارا ٹیوب ویل کا پانی ہے جو میٹھا پانی ہے۔ اس وقت ہر 2 باریوں کے بعد تیسری باری نہر کی ملی ہے، اور گندم کی اس ایریا کے اندر اوسط پیداوار 30 من ہے، اور نیچے جو ٹیوب ویل کا پانی ہے وہاں کی اوسط پیداوار جو ہے وہ 50 من کے قریب ہے آلریڈی جو ہے، اور اس وقت آگے جو صورتحال ہے وہ اس سے بھی خراب ہے۔ سندھ کے 2 سینسٹیو ایشوز ہیں جو میرے نزدیک ہیں، جسے ہمیں بھی پنجاب والوں کو کیا سب کو دیکھنا چاہیے۔ پنجاب میں جو پینے کا پانی میں سے پانی، سب سے پہلے آپ کی کیا ضرورت ہے؟ پینے کے لیے ضرورت، سب سے بنیادی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں۔ پنجاب کے اندر پینے کا جو پانی ہے 80 سے 90% وہ نیچے انڈر گراؤنڈ واٹر۔ سندھ کے اندر جو پینے کا پانی ہے 80 سے 90% وہ دریا سے اور جھیلوں سے آتا ہے، نہروں سے آتا ہے۔ یہ ان کی ایک سینسٹیوٹی ہے، اور اس کو ہم کسی فارمولے کے تحت نہیں، اس کو سب سے پہلے آپ انسانی بنیادوں پر دیکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پنجاب کے کسانوں کے ساتھ کارپوریٹ فارمنگ کے ذریعے جو ظلم کرنے جا رہی ہے پنجاب گورنمنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام اضلاع کے غریب کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس پانی کے ایشو پہ ان کے ساتھ مل کر جہاں پہ مظاہرے کرنے پڑیں گے، جو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کرنا پڑے گا، اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی حاضر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے صرف آج اس ٹیکنیکل ایشو پہ رہنا تھا، باقی چند صاحب باقی دیکھیں جی، بڑی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں سب سے ضروری ہے پاکستان کی فیڈریشن، پاکستان کو مضبوط کرنا، اس ریاست کو مضبوط کرنا۔ ان کی بدنیتی شامل ہے، اس وقت ان کو ریگستان سے یا چولستان سے پیار نہیں ہے کہ ان کو کوئی یہ آباد کرنا چاہتے ہیں، یا کسانوں کو کوئی آباد کرنا چاہتے ہیں، یا ہاریوں کو یا کسی چھوٹے کاشتکار کو یہ کوئی زمین دینا چاہتے ہیں، یا کسی مزدور کو، یا کسی پڑھے لکھے جس نے ایگریکلچر کے اوپر ڈگریاں کر کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ان کو کوئی زمین الاٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارا دیکھیں کہ یہ زمین آباد کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہ نہروں کا ایک نیا انہوں نے یہ ڈرامہ کیوں رچایا، اور پھر اپنے آپ کو پنجاب کے وارث سمجھتے ہیں۔
पंजाब के ये वारिस जो अपने आप को कहते हैं, पहले तो वो मिनिस्टर साहबा का पहले जो उन्होंने मौजूदा अपनी नून लीग की क़यादत के बारे में जो फरमाया, इससे पहले मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनका क्लिप ही उठा के चला लें, पुराना उनका पुराना क्लिप उठा के चला लें, वही उनको जवाब है, और उनको मैं इससे ज्यादा जवाब नहीं दूंगा। हाँ, पंजाब का वारिस कौन है? पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर इरिगेशन डिपार्टमेंट, नहरों का क्योंकि वारिस इरिगेशन डिपार्टमेंट है। सबसे पहले ये देखें कि जब भी इनकी हुकूमत आई है, गवर्नर जिलानी से लेके आज तक, गवर्नर जिलानी के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के वारिस आप नहीं हो सकते। फिजिकली ज़ियाउल हक के आप वारिस हो सकते हैं, आप पंजाब के वारिस नहीं हैं। हाँ, पंजाब के किसान को मुझे 1 एकड़ बता दें जो आपने किसी जिम्मेदार काश्तकार को जरी जमीन दी हो, बखर में, मियाँ वाली में, लिया में, चोलिस्तान में, किसी आम काश्तकार को अगर आप किसी सरमायादार को या किसी ब्यूरोक्रेट को दे रहे हैं तो उसका पंजाब का मुकदमा नहीं है। वो पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस किसने बेचे? क्योंकि आप 40-50 साल हुक्मरान रहे हैं। मुराद अली शाह ने नहीं बेचे जिसको आप ताना दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने नहीं बेचे। जाएं नहर लोअर जेलम जाएं, अपर जेलम जाएं, कसूर में जाएं, डीजी खान तक आपने रेस्ट हाउस इरिगेशन की जमीनें बेच दी। क्या वारिस जमीनें बेचते हैं या जायदाद बढ़ाते हैं? आप खरीदार हो सकते हैं, वारिस नहीं हो सकते। आप बेचने वाले हो सकते हैं। फिर आपने पंजाब का मुकदमा आप लड़ते हैं। गरीबों की एक सहूलत होती थी, GTS, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस, आपने पंजाब में हुक्मरानी की, आपने वो ट्रांसपोर्ट बेच दी, और आज आप सब्सिडाइज मेट्रो, सब्सिडाइज पीली बस, नीली बस, अरबों की जायदादें आपने बेची। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस की लाहौर में वाल्वो बस चलती थी, 25 पैसे से लेके 1 रुपया उसका किराया होता था, फिर 4 रुपए, आपने उसकी प्रॉपर्टीज बेच दी, वो पूरा सिस्टम बेच दिया, और आज फिर गवर्नमेंट के टैक्सेस के पैसों से, गरीब आदमी के टैक्सेस के पैसों से आप फिर सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं। आपकी वो पॉलिसी ठीक थी या आपकी आज की पॉलिसी ठीक है? आपके आज के जो जेली वारिस अपने आप को कहते हैं, उनसे हमारा सवाल है। दूसरा, हम आपके इत्तेहादी हैं, उसकी हमें कीमत दे रहे हैं। हम आपके इत्तेहादी नहीं, हमें सिस्टम के इत्तेहादी हैं, इस मुल्क के इत्तेहादी हैं, आइन के इत्तेहादी हैं, पार्लिमानी निज़ाम के हम इत्तेहादी हैं। हम निज़ाम चलाना चाहते हैं, हम इस मुल्क के साथ वो खिलवाड़ नहीं करना चाहते जो आपने बड़ी बड़ी डॉक्ट्राइन के जरिए किया। और फिर आज आप ताना देते हैं। अगर आप मुराद अली शाह को या पीपल्स पार्टी को ताना देते हैं तो आप मुझे उस जैसा सेहत का निज़ाम दिखा दें। आपने तो पंजाब में BHU, बेसिक हेल्थ यूनिट, जो जुनेजो साहब का मंसूबा था, आपने उस पे अरबों रुपए पहले रेनोवेशन पे लगाए, रेनोवेशन पे अरबों रुपए लगाए, रेनोवेट करके फिर प्राइवेट सोर्स प्राइवेटाइज कर दिए ताकि गरीब का इलाज ना हो। दूसरा, मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क में, पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है, गरीब आदमी का बच्चा सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ता था, प्राइवेट स्कूलों में गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ सकता। सरकारी स्कूल आपने आज प्राइवेटाइज करने शुरू कर दिए। क्या वारिस स्कूल बेचता है, अस्पताल बेचता है, इरिगेशन की जमीनें बेचता है, अपनी ट्रांसपोर्ट में, अपने घर के बर्तन बेचने वाला वारिस नहीं होता। वो तो डांग टपाओ खाग होता है, वारिस नहीं होता। वो वारिस वो होता है जो आने वाली नस्लों का सोचे, जो आज से 100 साल बाद का सोचे। हम आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। ये इस्लामाबाद है। मेरे आपसे चंद सवालात हैं। रियाज पीरजादा साहब आपके मिनिस्टर हैं, आपकी हुकूमत में वजीर हैं, उनकी असेंबली की स्पीच उठा के देख लें कि भावलपुर में, डीजी खान में, चोलिस्तान में पानी के ऊपर पीरजादा साहब की स्पीच उठा लें। आपकी कैबिनेट के वजीर हैं, उसी स्पीच का आज आप जवाब दे दें, हम आपसे माजरत कर लेंगे। दूसरा, ये रावल डैम है, आप साफी भाई जाके देखें। मैं पहले तो साफियों को चैलेंज करता हूं, आप मुझे उस रेस्ट हाउस में जाकर दिखाएं। ये रावल डैम के ऊपर पंजाब हुकूमत का एक रेस्ट हाउस है, 1 अरब रुपया लग रहा है उसके ऊपर, 1 अरब रुपया। इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं लगा रहा, पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट लगा रहा है, कोई हाईवे सुना है लगा रहा है, CNW पंजाब। पहले तो मैं जो कल एक स्टोरी मेरे एक साफी ने, भाई ने एक किसी बड़े अखबार में लिखी है, 1 पेज स्टोरी, 1 पेज पे ऐसा, उन 1 पेज वाले माफिया को मेरा चैलेंज है, आप उस रेस्ट हाउस का विजिट करके तो दिखाएं, क्योंकि बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में तो फिर बहुत कुछ कहा जाता है।
ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ملک کو صوبوں کو آپس میں نہ لڑائیں، کینال کی وجہ سے، دوسروں کی وجہ سے۔ ملک اس وقت کرائسس میں ہے، دہشت گردی ہمارا بڑا ایشو ہے، کسان کا ایشو یہ ہے کہ آپ نے آج بمپر کراپس ہوئی ہے کسان کی، گندم کی۔ آپ اگر اس ملک سے اتنے مخلص ہیں تو جو 35 لاکھ ٹن نگران حکومت میں امپورٹ ہوئی اس کی انکوائری کبھی سامنے لے آئیں اور ان کو کٹیڑے میں کھڑا کریں جو ذمہ دار کسان دشمن۔ آلریڈی ہماری بمپر کراپ تھی، آپ نے 35 لاکھ ٹن پھر اور امپورٹ کی، اور اس کا ذرا کیلکولیٹر سے حساب لگائیں، 1700 ارب پرائیویٹ سیکٹر کو دیا گیا، فراڈ وہ کیا گیا، 1700 ارب۔ پتہ نہیں کون کون اس میں حصے دار ہے، پتہ تو مجھے بھی ہے لیکن میں کمزور ہوں، میں بتا نہیں سکتا۔ جو تکڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جن کی حکومتیں ہیں وہ بتا دیں پبلک کو، انکوائری رپورٹ سامنے لے آئیں۔ اور آج جو کسان کی اس وقت جو کسان ہر سراپا احتجاج ہے، 1106 بلین اس کو نقصان ہو رہا ہے آج کے ریٹ کے حساب سے۔ 24 ملین ایکڑ گندم کاشت ہونی تھی، گندم ہوئی، اور پروڈکشن 31.6 ملین ٹن، یہ سرکاری فگر ہے، یہ میں آپ کو دوں گا۔ اس کے مطابق ہماری کراپس ہوئی ہیں، اور آج کا 2000 جو ریٹ ہے کسان کو مل رہا، جو اس کا خرچہ ہوا ہے، جو ڈی اے پی کی قیمت ہے، جو یوریا کی قیمت ہے، جو ساری ہے، وہ خرچہ لگا لیں، 34 سے 35 ہزار روپے پر ایکڑ نقصان ہوتا ہے، اور یہ 1106 بلین کا کسان کو نقصان ہے۔ میری ان جیلی وارثوں سے، ان ضیاء الحق کے وارثوں سے یہ گزارش ہے کہ کسان آئے ڈیبیٹ کریں۔ آپ کی حکومت ہے مرکز میں بھی، صوبوں میں بھی، آپ سندھ کے حساب مانگتے ہیں، سندھ جیسا ہاسپٹل دکھا دیں۔ تھار میں جس طرح سندھ پیپل پارٹی نے تھار جس طرح آباد کیا ہے، آپ اس طرح چولستان آباد کریں نا، اور آپ وہاں بھی کسی لیڈیز کو ٹرک ڈرائیور دکھائیں، کسی عورتوں کو امپاورمنٹ کریں کہ وہ بھی ٹرک چولستان میں چلائیں۔ چولستان میں تو ایسے علاقے بھی ہیں جہاں عام آدمی چکر بھی نہیں لگا سکتا، شکار تو دور کی بات ہے، عام آدمی تو جا بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے آپ صوبوں کو نہ لڑائیں اشرافیہ کے لیے، آپس میں عوام میں نفرتیں پیدا نہ کریں سرمایہ داروں کے لیے، یہی ہماری گزارش ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے سے ڈیبیٹ کریں، ہمارے سے موازنہ کریں پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی نے تو گندم کا جو ریٹ ڈی جی خان سے لے کر گلگت بلتستان تک، پیپلز پارٹی نے ایک تیل کا ریٹ، ایک گندم کا ریٹ کیا ہے۔ یہ ہوتی ہیں پالیسیز۔ پیپلز پارٹی نے کبھی ملک بیچا نہیں، ملک بچایا ہے۔ بیچنے والوں کے ساتھ ہمارا موازنہ نہ کریں۔ شکریہ۔ آپ کے سوال ون بائی ون، ایک منٹ ایک سوال ادھر سے آپ کریں۔ وفاق نے چشمہ، لیفٹ کنال اور کشی کنال اور بلوچستان اور نہریں بنا کے دیں جو ابھی تک بنا کر نہیں دی ہیں۔ ابھی اگر جو موجودہ قریب پاکستان کی 6 نہریں ہیں، ان کے اوپر اتفاق نہیں بنتا یا ان کو منسوخ کرنا پڑتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کہیں یہ تو درد نہیں آ جائے گی، وہاں تھریٹ نہیں آ جائے گی کہ ہم چشمہ لیفٹ کو یا کشی کو جو کہتی کہ بلوچستان کی نہروں کو بھی روک دیں گے، یعنی ان کی تعمیر روکنے کے لیے کہیں اس میں سودے بازی کا وہ تو نہیں بن رہا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ 14D کے تحت آپ جو عرصہ ایکٹ ہے اس کا 14D اگر آپ پڑھیں تو آپ ری ایلوکیٹ کر سکتے ہیں اپنے صوبے کے اندر جو پانی لے رہے ہیں۔ تو آلریڈی جو نہریں جن پہ کام ہو رہا ہے وہ تو صوبوں کا ایشو ہے۔ ہم نے تو، میں نے پہلے کہا کہ میں تو پنجاب کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں کہ اگر 43% کمی ہے، اس کا مطلب آپ کو پتہ کیا ہے؟ آئندہ 43% فصل کم کاشت ہوگی۔ 43% کا مطلب پتہ آپ کو کیا ہے؟ اس وقت اگر آپ کا علاقے میں کنو پیدا ہو رہا ہے تو کنو وہ پھول سے پھل کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس کو ضرورت ہے پانی کی۔ اگر پانی نہیں ملے گا تو وہ اس کو باغات کو پھل نہیں لگے گا۔ تو اگر آپ کی جو میجر ایکسپورٹ ہے وہ رائس ہے، اگر 43% پانی کی کمی ہوتی ہے تو آپ کا 43% رائس کم ہوگا۔ سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پنجاب کے اندر چونکہ سسٹم کے اندر 20 MAF پانی کی کمی ہوگی، اب اس کو بیٹھ کر پہلے دیکھیں تو صحیح کہ اگر 20 MAF یعنی 2 کروڑ ایکڑ فیٹ پانی کم ہو گیا ہے، تو اس نے کہاں کہاں پہ ڈیمیج کرنا ہے؟ اگر آپ نہیں بیٹھتے، اگر آپ جدید طریقہ جو زراعت ہے وہ نہیں لے کر آتے، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب کے اندر پچھلے سال چاول کی جو فصل تھی اس کا بیج جو تھا وہ خراب دیا گیا،
जहां पे 110 मन निकलता था वहां पे 10-10 मन निकला है। क्या एक मुकदमा दर्ज हुआ है कहीं पे? क्या आपने बीज पे कोई काम किया है? क्या आप ने पेस्टिसाइड जाली दी जा रही है उस पे काम किया है? खाद पे काम किया है? इंडिया की 70 मन फी एकड़ पैदावार है गंदम की। अगर आप इस पे तवज्जो दें तो आप एक साल के अंदर टर्न अराउंड कर सकते हैं फसलात के जरिए, ज़राअत के जरिए। ये जो तमाशे इधर उधर के हो रहे हैं वहां पे ये कभी नहीं होता। चीन ने सबसे पहले ज़राअत के जरिए टर्न अराउंड किया, फिर वो इंडस्ट्री की तरफ आया। जी नकवी साहब, साहब ये बताएं कि अगर वफद के बहाल हुकूमत आपकी बात नहीं मानती तो पीपल पार्टी का हतमी लाएअमल क्या हो? देखिए जी, हतमी लाएअमल तो पार्टी जब बैठेगी, अभी हम चाहते हैं कि ये निज़ाम चले। पाकिस्तान देखें क्राइसिस में कितना है। हमारी अवलीन तरजीह है पाकिस्तान को क्राइसिस से, इस रियासत को क्राइसिस से निकालना। हम मजीद क्राइसिस पैदा नहीं करना चाहते, ना पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। इसलिए हम हतलवस कोशिश करेंगे कि इस निज़ाम को, लूले लंगड़े निज़ाम को चलाया जाए, बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। और मेरे ख्याल में बजट से पहले जो मामलात हैं वो क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाए, और जो अबहाम है पब्लिक के अंदर या आप लोगों के ज़हन में वो अबहाम दूर हो जाएगा। जी जी दादा साहब। जी सर, मेरा सवाल ये है कि आपने जितनी बातें की उसमें करप्शन तक के इल्ज़ाम किया हमें पंजाब गवर्नमेंट के लगाए, तो उसी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमारी बातचीत चल रही है वज़ीर आला सिंध से की, तो आप नहीं समझते कि आप उनके साथी हैं, तो ये जो करप्शन के इल्ज़ाम इसमें भी तो आपका हिस्सा बन जाएगा फिर। और दूसरा चलिए वज़ीर साहब से भी ये सवाल है कि आपकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है जैसे आप पंजाब या सिंध का मुकदमा कर रहे हैं। अच्छा देखिए, अगर आपको 43% कमी पंजाब की, सिंध की नज़र आ रही है तो उस पर मेरा तो कोई गुनाह नहीं है। मैंने ये लेटर आपसे आपके सामने रखा है, ये सिंध का नहीं है। ये 43% कमी पंजाब को इरसा ने लिखा है। और अगर ये पंजाब का पानी 43% कम है, 43% के असरात होंगे मुस्तकबिल में, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब के किसान को नुकसान होगा, पंजाब में चावल कम होगा जो बड़ी एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बागात को कमी हो जाएगी पंजाब के अंदर पानी की, तो अगर आपको ये सिंध का मुकदमा नजर आता है तो फिर मैं माजरत ही चाहता हूँ। देखिए मैं एक और देखिए, अगर ये जब से इशू चल रहा है, अगर कल इंटर प्रोविंशियल जो मिनिस्टर होते हैं आईपीसी के, वो अगर कल राब्ता कर रहे हैं तो ये पहले भी किया जा सकता था। इसका मतलब ये है कि ये गुत्थी जो जिसने उलझाई है वो बड़े फहम के साथ उलझाई है कि पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर भी नुकसान पहुंचाना है, वहां पे उससे कौन ताकतवर हो रहा है, वहां पे वो नेशनलिस्ट ताकतवर हो रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हालत है कश्मीर के अंदर, क्या हालत है जीबी के अंदर, क्या हालत है केपीके के अंदर, क्या हालत है बलूचिस्तान के अंदर। एक सिंध क्वाइट और काम था, वहां पे भी आपने ये कर दिया, और उनका ख्याल है कि ये डबल एज वेपन है, इसके जरिए हम पीपल्स पार्टी को सिंध में भी नुकसान पहुंचाएंगे, पंजाब में भी पहुंचाएंगे। आपने पहुंचा लिया जितना नुकसान पहुंचाना था। अगर आप संजीदा थे तो जब ये इशू शुरू हुआ था तो उसी वक्त बुलाते, उसी वक्त फोन करते, कहते आओ बैठो, आओ हम तैयार हैं आपसे मीटिंग करने के लिए भी, और सीसीआई की मीटिंग। जी एक जी आप क्या पीपल्स पार्टी आप पार्टी ऐसा बनाया कि हुकूमत पर दबाव मजीद पड़े ताकि वो आपका या जो तमाम जमातों का निकाल रहा है वो अपने मंसूबे से पीछे हटे। देखिए जी, जहाँ तक है आल पार्टी, हम इससे पहले भी पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादी हुकूमतें की हैं। हम तो इत्तेहादियों को ताने नहीं देने के आदी, इत्तेहादियों को पॉलिटिकल डैमेज करने के आदी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि मुल्क आगे चले। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से कैनाल्स के मामले पर न्यूज कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आपने बराह रास्त मुलाहिजा की।